Hello everybody, good morning. Good morning class. Good morning class. Okay, good morning. It's good morning. Good to go. It's okay, I'll take one class. And everybody, we were continuing from force and motion. We were continuing our session previously from force and motion, and we are here after a long. Sorry for that. Okay, listen, I have next one. We always used to have option, right? Then force and motion, we discussed about scalar quantities previously at the last, okay? त्यसपछि distance, displacement. अब यसपछि we are going to discuss about uniform motion or velocity. Okay, पहिलो सुरुमा चाहिँ we will discuss about uniform motion. त्यसपछि velocity को topic आउँछ अनि त्यसपछि यसमा हेरौँ न. Or we should discuss about velocity and uniform. Sorry. सुरुमा uniform motion लाई bracket राखिराखौँ because we will discuss about it. अहिले चाहिँ we should discuss about velocity, and after that we should discuss about speed, velocity, speed, and acceleration. Okay. अब we discussed about distance भनेको चाहिँ point A छ, point B छ, and now in case of point A and B, if something is moving from A to B, त्यहाँ चाहिँ के छ त point move गर्ने बेलामा चाहिँ it can move from anywhere, like it must reach B. त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्समा भयो. डिस्टेन्समा there is no direction, there is only magnitude. But now in case of displacement मा के हुन्छ चाहिँ in case of displacement we can reach from point A to B, but कसरी त by just using one shortest path, एउटा straight path. If there is not the path, then त्यो distance हुन्छ, त्यो चाहिँ displacement हुँदैन, because displacement मा के चाहिन्छ, direction चाहिन्छ. Okay, and displacement is represented as small a, distance is represented as small d. Small d, small s, like that is the difference between them. अब A देखि B, and like from B to A we have direction, right? यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ distance displacement को कुरा भयो. We should remember about it. Okay, distance, small d, displacement. Please note about like these are all symbols. Small s. अब तिनीहरुको SI unit के हुन्छ त? They have SI unit meter because they are length, right? Then after that, now in case of distance and displacement, अब हाम्रो चाहिँ point A र B छ हामीसँग. We always like need 2 points for comparison. अब A देखि B पुग्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ this like object, like one object like moving from point A to B is taking like some time with some displacement or distance, right? यसमा चाहिँ के छ, with some movement it is taking some time. भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ distance in time, it means distance over time. यो भनेको त के भयो त अहिलेलाई चाहिँ, like how much distance is covered in how much time, like that ratio is given in this way. अब यो रेशियोलाई के भन्छ त, यसलाई चाहिँ सरी यसलाई के बुझ्छु, यो रेशियोलाई चाहिँ स्पिड भन्छ. What is speed? Speed is the rate of change of distance. What is speed? The rate of change of distance. भनेको चाहिँ how much distance is covered in how much time, that is known as speed. But now in case of displacement, अब यहाँ चाहिँ के छ त, if displacement is being covered within time, अब यसलाई के भन्ने भयो त, velocity भन्ने भयो कि. So speed र velocity को अलिकति डिफरेन्स आयो होला माइन्डमा हैन. Because first thing, speed भनेको के थियो त, distance in time. But now in case of velocity, displacement in time भयो नि त. अब चाहिँ like anyhow movement in time, but if the movement is having like some kind of like direction, त्यो चाहिँ के भयो त, displacement भयो. And if displacement is being covered in time, displacement को ratio with time लाग्यो भने velocity, and now distance को ratio लाग्यो भने चाहिँ speed. अब what is the SI unit of speed or velocity? दुईटैको एउटै होइन भयो नि त, because they are like both distance. एउटाको निकालौँ, एउटाबाट थाहा भइहाल्छ. Then what is the SI unit of distance or displacement? Meter. What is the SI unit of time? Second means meter per second, or यसरी पनि लेख्छ meter per second. Okay, जुन हामीलाई सजिलो लाग्छ, जुन हामीलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ, प्लिज नोट द्याट डाउन. पछि गएर चाहिँ यस्तो खाली युज गरिन्छ जस्तो. ठिकै छ. अब स्पिड भयो, भेलोसिटी भयो. Then velocity is vector quantity, speed is scalar quantity. र scalar र vector को धेरै कुराहरु त हामीसँग अर्को भिडियोमा like we have over there, right? Like go there and like learn from that previous session. धेरै कुरा हेर्न परेन. अब after that हामीले पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ velocity को बारेमा, because speed को बारेमा हामीले यति मात्रै पढ्न पर्छ.
स्पिडसँग रिलेटेड टर्म्सहरू धेरै आउँदैन बिकज स्पिड हेज नो डिरेक्सन राइट. डिरेक्सन छैन भने धेरै कुरा लम्बिँदैन, डिरेक्सन छ भने के हुन्छ धेरै कुरामा झमेला आउन थाल्छ. देन नाउ भेलोसिटी. भेलोसिटीको फर्मुला के भयो त? v स्पिड र भेलोसिटी दुईटालाई v भन्छ. डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम. अब यो डिस्प्लेसमेन्ट के पनि भन्छ भने एभरेज डिस्टेन्स कभर्ड भन्छ यसलाई कि एक्चुअली एभरेज डिस्टेन्स कभर्ड. अब कहिले यहाँ पछि गएर कसैले सोध्यो भने वाट इज द फर्मुला फर एभरेज भेलोसिटी भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम. किनकि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम किन भन्यो भने किनकि पोइन्ट ए देखि बीमा मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि पनि यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट लिएर आउन सकेको हुन्छ नि त्यसले होइन. लाइक इट क्यान ह्याभ डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम दिस पोइन्ट टू भनेको चाहिँ एउटा कार मेरो हेर्ने रहेछ होइन. मैले यो कारको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रिड गरिरहेको छु. एकछिन बुझ्दैन, सुन्यो भने बुझिन्छ. लाइक यसमा चाहिँ के छ, पोइन्ट एदेखि बीमा मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बेलामा चाहिँ अब यति मात्रै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ यहाँबाट 0बाट सुरु हुन्छ भन्ने छैन नि त. 0 मिटरदेखि 5 मिटर मात्रै भन्ने सुरु हुँदैन नि त. द्याट मस्ट लाइक चाहिँ माइट बी ट्राभलिङ फ्रम दिस पोइन्ट. यहाँबाट ट्राभल गर्ने बेलामा यसले यहाँ 0बाट सुरु गरेको भए तर मैले मेजर गर्न पर्ने यहाँनिर पुग्नुसम्म यसले 15 मिटर कभर गरिसकेको थियो भने चाहिँ अब मेरो लागि एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त. बिकज यताबाट र यताबाटको पोइन्टको बिचको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त्यो कुरा चाहिँ फाइन्ड गर्ने तरिका हामीसँग फरक छ. एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट अर सिम्पली हामीले चाहिँ मिन निकाल्ने बेला कसरी गर्थ्यौँ, इनिसियल प्लस फाइनल डिभाइडेड बाई 2 गरेर. त्यही भएर चाहिँ यताबाट पनि मुभ गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली यहाँ 0बाट सुरु हुँदैन. द्याट्स वाइ दिस इज एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट. त्यहाँसम्मको टपिक भयो. अब यसपछि भेलोसिटी भनौँ या फेरि एभरेज भेलोसिटी भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ बिकज अफ डिस्प्लेसमेन्ट. अब यो भनेपछि नर्मली भेलोसिटी भयो जुन चाहिँ एभरेजमा छ. अब यो भइसकेपछि द रेट अफ चेन्ज अफ दिस भेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेसन. वाट इज एक्सेलरेसन? स्मल ए. एक्सेलरेसन भने के त? इफ देयर इज लाइक सम काइन्ड अफ लाइक चेन्ज अफ भेलोसिटी इन टाइम. अब किनकि हाम्रो अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँ मुभ गर्ने बेलामा त भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ नि त होइन. लाइक इट विल चेन्ज इट्स भेलोसिटी. कसरी त यहाँबाट 5 मिटर पर सेकेन्ड आफ्टर हियर यताबाट फेरि मुभ गर्दाखेरि 10 मिटर पर सेकेन्ड मिन्स भेलोसिटी इज बिङ चेन्ज. भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि वी हेभ चेन्ज अफ भेलोसिटी इन टाइम एन्ड द्याट मिन्स एक्सेलरेसन इज प्रेजेन्ट एन्ड एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी. सिन्स भेलोसिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी, एक्सेलरेसन के हुने भयो त? इट इज अल्सो अ भेक्टर क्वान्टिटी. अब वाट इज द एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन? v डिभाइडेड बाई टाइम. मिटर पर सेकेन्ड हामीले पहिला हेरिसकेका थियौँ, डिभाइड बाई सेकेन्ड मिन्स अब यो सेकेन्ड डिभिजनमा छ. सो इट विल गो इन डिभिजन. सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड हुन्छ, अलरेडी डिभिजनमा छ. मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. अब कहिलेका पढ्ने बेलामा मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भनेर पढिन्छ बिकज स्क्वायरले पावरलाई चाहिँ पहिले पढिन्छ. हामी नर्मली पढ्ने बेलामा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पढ्छौँ बट मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भनिन्छ यता एक्ज्याक्टली चाहिँ. यहाँसम्म चाहिँ एक्सेलरेसनको कुरा भयो. बुझेन भने यु क्यान रिपिट, यु क्यान पछि भन्नु है त प्लिज. इन्फर्म मी बिफोर लाइक एज इट्स टु लेट. ओके, धेरै लेट हुनुभन्दा पहिले इन्फर्म गर्ने, रिभाइज गर्ने बेला आई क्यान डु समथिङ फर यु. अब यहाँसम्म भइसकेपछि आफ्टर दिस हामीले अर्को हेर्न पर्ने भनेपछि युनिफर्म मोसन. अब ठिकै छ, अब बडी इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी. बट पोइन्ट एदेखि बी मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ लाइक सधैँ हामी एउटै पेसमा एउटै स्पिडमा त मुभ गर्दैनौँ होइन. यहाँबाट रियल लाइफमा रियल लाइफमा एउटै स्पिडमा मुभ गर्दैन बिकज कहिलेकाहीँ स्लो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फास्ट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ स्लो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फास्ट हुनसक्छ. त्यो भयो भने के भन्छ, यसलाई भन्छ, यो कन्डिसनलाई के भन्छ त नन युनिफर्म मोसन अर नन युनिफर्म स्पिड अर नन युनिफर्म भेलोसिटी. बिकज वेन एभर समथिङ इज मुभिङ, तर मुभ गर्ने बेलामा के छ त अनइक्वल डिस्टेन्स. कस्तो डिस्टेन्स त? अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम. यो भने के भने इफ अ बडी इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट ए टु बी एन्ड द्याट बडी इज कभरिङ अब कति त 5 मिटर इन 1 सेकेन्ड. अब यहाँ त कति त 7 मिटर इन 2 सेकेन्ड भनेको 1 पछिको 2 सेकेन्ड भनेको इन्क्रिजिङ सेकेन्ड है त भनेको ठिकै छ. नेक्स्ट 1 सेकेन्ड एन्ड 8 मिटर इन नेक्स्ट 1 सेकेन्ड. अब हामीले के गर्यौँ लाइक वी आर रेकर्डिङ लाइक द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द्याट बडी इन इच इन्डिभिजुअल टाइम. इन्डिभिजुअल टाइम भनेको चाहिँ 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड. त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति उकालो आउने बेलामा स्लोली हिँड्यो होला, त्यही भएर 5 मिटर लाग्यो. ओह्रालो आउने बेलामा धेरै हिँड्यो होला मिन्स 10 मिटर. अब अझै उकालो आउने बेलामा फेरि कम भयो होला, ओह्रालो आउँदा बेसी भयो होला, त्यहाँदेखि बेसी कुद्यो होला मिन्स धेरै भयो होला. भनेपछि अनइक्वल डिस्टेन्स त हुने भयो नि त पहिलो कुरा त रियल लाइफमा विथ इक्वल टाइम. टाइम त इक्वल हुन्छ बिकज 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड टाइम त इक्वली डिभाइड गर्न मिल्छ.
बट डिस्टेन्सलाई मिलेन। यो भनेपछि यसलाई भन्छ नन युनिफर्म मोसन इफ अ बडी कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम। अब तर कहिले के सोचौँ न त, यसो दिमाग मिलाएर लाइक नाउ इन केस अफ मेसिनरी थिङ्स लाइक इक्जाम्पल कार या फेरि कुनै बस या फेरि कुनै अब्जेक्ट जुन चाहिँ के छ युनिफर्मली मुभ गर्न सक्छ भनेको, जुनसँग चाहिँ स्पिड मिलाउनलाई चाहिँ ठ्याक्कै मेसिन छ या फेरि जुन चाहिँ के छ एक्युरेसीमा हिँड्न सक्छ, त्यो पनि कस्तो रोडमा त एउटा नर्मल रोडमा छ भनौँ न। अब फेरि उकालो ओह्रालो पऱ्यो भने त्यो पनि सक्दैन हेर, त्यसमा पनि गाह्रो हुनसक्छ। बट नर्मली के गरौँ त, अर्थको मोसन लगाउँ न त, सन अर्थको मोसन लग्यो भने के छ त, अर्थ टेक्स 365 डेज, हाम्रो नर्मली 365 1/4 भनिन्छ, ठिकै छ 365 डेज टु कम्प्लिट वान रिभोल्युसन अराउन्ड द सन। भनेपछि अर्थको मुभमेन्ट के छ त, इट इज अलवेज फिक्स्ड, अनि अर्थको डिस्टेन्स पनि फिक्स्ड हो नि त, बिकज सेम अर्बिटमा चाहिँ के छ, इट टेक्स 365 डेज भनेपछि इक्वल डिस्टेन्स सधैँ इक्वल हुने भयो, एन्ड टाइम पनि कस्तो त, इक्वल टाइम, राइट भाइ, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल टाइम भनिसकेपछि नाउ सच टाइप अफ मुभमेन्ट अफ अर्थ इज नोन एज युनिफर्म मोसन। अब युनिफर्म मोसनको एक्जाम्पल भेटायो, ठिक छ भनेपछि युनिफर्म मोसन इक्वल डिस्टेन्स इक्वल टाइम यहाँसम्मको कुरा आइसक्यो। देन आफ्टर द्याट अब नन युनिफर्म मोसनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटीको कुराहरू नगरौँ, किनकि नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्नै परेन। इन केस अफ नन युनिफर्म मोसन, अब यहाँ त मोसनै हो, यसको बारेमा अझै स्टडी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मोसन चाहिँ युनिफर्म भए पनि हामीलाई मतलब होइन, भेलोसिटी त हुन्छ नि त होइन अहिलेलाई चाहिँ। ल नन युनिफर्म मोसनमा भेलोसिटी कस्तो हुने भयो त, अब्जेक्ट मुभिङ फ्रम हियर टु हियर, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स या फिर डिस्प्लेसमेन्ट सेम छ ओभर टाइम, यो पनि सेम छ ओभर टाइम, जी स्मल डी लेखौँ न ल, ठिकै छ, हामीले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिन्छ भने स्मल एस लेखौँ न, स्मल एस सेम छ नि त। अब सेम छ भनिसकेपछि नाउ द भेलोसिटी इज चेन्जिङ इन सेम हो, एउटा के छ भी छ भने यहाँ भेलोसिटी यहाँ पनि भी छ, बिकज स्मल एस बाई टी सेम छ नि त। भनेपछि इफ अ बडी इज कभरिङ इक्वल भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, देन द्याट टाइप अफ भेलोसिटी इज नोन एज युनिफर्म भेलोसिटी। अब युनिफर्म भेलोसिटीको हामीले चाहिँ अब त्यो कर्भ बनायो भने त्यो कर्भमा चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो यस्तो हुने भयो कि कर्भमा चाहिँ बडीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भेलोसिटी, अब यसमा चाहिँ भेलोसिटी ओभर टाइम भन्यो भने चाहिँ यसरी मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ के हुने भयो त, इक्वल भेलोसिटी एन्ड इक्वल टाइम हुने भयो कि, एकदम मजाले मुभ गर्ने भयो। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कर्भलाई राम्रोसँग ड्र गर्दाखेरि अब यसमा भेलोसिटी ओभर टाइम होइन कि एक्सेलरेसन ओभर टाइम हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ एक्सेलरेसन भेक्टर क्वान्टिटी, त्यही भएर माथि पठाएर देखाएको एक्सेलरेसन ओभर टाइम देखायो भने नर्मली मानौँ न एउटा लाइन यस्तो ड्र हुने भयो नि त, किनकि एक्सेलरेसन इज नेभर लाइक बिङ चेन्ज कि, एक्सेलरेसनको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्छ या फिर स्क्वायर सेकेन्ड हो, स्क्वायर सेकेन्ड 0 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। एक्सेलरेसनको ग्राफ कस्तो हुने भयो त, एकदम स्ट्रेट लाइन हरिजन्टल, भनेपछि त्यहाँ 0 हुने भयो नि त भ्यालु, त्यहाँ हामीले रियल चाहिने एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको त कस्तो हुने भयो त, 0 भ्यालु हुने भयो। कसरी त, अब यसमा चाहिँ अब एक्सेलरेसनको कसरी भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हेरौँ। वाट इज एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ velocity, rate of change of velocity। अब acceleration भनेपछि rate of change of velocity means that अब acceleration को फर्मुला के हुन्छ, a equals to v by t। यो चाहिँ कस्तो केसमा, नर्मल केसमा हामीले सानो क्लासमा पढ्ने बेलामा, अब क्लास 8 भन्दा माथि पुगिसकेपछि त के हुन्छ, चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामीले लिएर आउँछौँ कि, acceleration भनेको के त, चेन्ज अफ भेलोसिटी ओभर टाइम। अब यो भनेको मिनिङ के हुन्छ भने यसबाट के आउँछ, नयाँ टर्म आउँछ v माइनस यु बाई टी आउँछ। अब सर के हो भन्दाखेरि नातिकन बस्ने, I will teach I teach at a very very good English, science, mathematics, no I teach it, I practice it, you practice it too, okay। अब हाम्रो बडी हेरौँ त, फेरि ड्र गरेर सर कतिवटा ड्र गर्छ होला, ड्र गर्नुपर्छ, वी हेभ टु ड्र किन कस्तो बुझ्दै बुझ्दैन अब त, सर म बुझिहाल्छु, ओके बुझौँ बुझ्ने राम्रो, नबुझ्नेलाई फेरि हेरौँ न, फर्की हेर्दा पनि भेट्छ हाम्रोमा, पर्दैन, ओके द्याट्स इट। अब यसमा चाहिँ अब बडी इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी,
पोइन्ट एदेखि बीमा मुभ गरेर चाहिँ सरसँग मैले भन्नु ओके ओके फाइन आई विल स्लोली। अब यसमा चाहिँ पोइन्ट एदेखि बी मुभ गर्ने बेलामा यो बडी जहिले पनि स्टार्टिङ पोइन्ट ए नै हुन्छ भन्ने छैन नि त। लाइक वी आर रिडिङ द भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड द्याट इज मुभिङ फ्रम एकान्तकुना टु जवालखेल। इट डजन्ट मिन द्याट द्याट बडी इज स्टार्टिङ द्याट इट्स मोसन फ्रम एकान्तकुना, एकान्तकुनाबाटै स्टार्ट गरेर छ भन्ने छैन नि त। ठिकै छ, ट्राफिक जामबाट सुरु गर्न, बट त्यो भने त्योभन्दा पहिलेको पनि मोसन त हुन्छ नि होइन। भनिसकेपछि अब यसको केस के हुने भयो त, अब यतापट्टिबाट मुभ गर्दै आइरहेको छ, ठ्याक्कै मैले यहाँनिरबाट रिड गरिरहेको छु भनेपछि अहिलेको लागि यतापट्टिको पनि भ्याल्यु हुन्छ सर्टेन भेलोसिटीको, जुन भेलोसिटी पहिलेदेखि आइरहेको छ आउँछ यहाँनिर रिड गर्छ। फेरि यहाँबाट मुभ गर्ने बेलामा ल मानव उसले चाहिँ मलाई यहाँबाट फेरि भेलोसिटी सी पोइन्टसम्म मेजर गरिरहेको छ भनेपछि उसको त यतापट्टिको भेलोसिटी आउँदाखेरि यो भेलोसिटीले पनि यतापट्टि एफेक्ट गर्छ, बिकज यहाँनिर पनि केही भेलोसिटी छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो, तर छ अहिले चाहिँ यताबाट आइरहेको छ नि त। त्यही भएर एउटा कन्सेप्ट आउँछ, नयाँ कन्सेप्ट, द्याट न्यू कन्सेप्ट सेज द्याट भेलोसिटी एट इनिसियल पोजिसन, जहिले पनि हामीले कुनै पनि स्टार्टिङ पोजिसनबाट भेलोसिटी रिड गरिरहेको छौँ भनेपछि अहिलेको लागि के गरिरहेको छौँ त, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी बिट्विन टु पोइन्ट्स आर ए एन्ड बी। इनिसियल पोइन्ट इज ए मिन्स ए निर भएको भेलोसिटीलाई हामीले के नियम दियौँ त, यु दियौँ, यु इक्वल्स टु इनिसियल भेलोसिटी, यु इज इनिसियल भेलोसिटी। बट युबाट इनिसियल भेलोसिटी सुरु भइसकेपछि भीमा गएर सकिन्छ, बिकज भी भनेको हाम्रो टर्मिनल पोइन्ट हो, भनेको एन्ड पोइन्ट हो। अब एन्ड पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले स्मल भी दियौँ, स्मल भी इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी। हामीले अब बुझ्यौँ होला अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ यो कसरी आयो भनेपछि। यसमा चाहिँ के छ त, हामीले एदेखि बीको भित्र चाहिँ कति भेलोसिटी इन टाइम भनेर मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ एक्ज्याक्ट भेलोसिटी फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ त, बीबाट आएको भेलोसिटी र एबाट आएको भेलोसिटीलाई के गर्नु पऱ्यो, मैले चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो नि त। भी माइनस यु हो नि त यो बिचको भ्याल्यु भनेपछि, भी माइनस यु कसरी त भन्दा फेरि कन्फ्युजन पर्ला। ठिकै छ ल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठिकै छ। मसँग चाहिँ आई हेभ स्केल ओभर हियर, अनि मेरो स्केल चाहिँ के छ भने 5 देखि 15 सेन्टिमिटरसम्म हुनुपर्ने, 0 देखि 15 हुनुपर्ने स्केल चाहिँ मेरो 0 देखि 5 सम्म भाँचिरहेको छ। ल 0 देखि 5 सम्म भाँचिरहेको छ भने मैले यो स्केल लगेर कुनै एउटा अब्जेक्टको चाहिँ लेन्थ लगेँ, अब्जेक्टको लेन्थ लाने बेलामा मेरो बिगिनिङ पोइन्ट कति भयो त, 5 सेन्टिमिटर भयो र मेरो एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भइरहेको छ कि। अब मैले के गर्छु त, यसको लेन्थ कति रहेछ भनेर निकाल्ने बेलामा मैले कसरी निकाल्छु, 10 बाट 5 घटाउँछु कि घटाउँदैन, फर्स्ट इयर घटाउँछु, जसले घटाउँदैन त्यसै म्याथमेटिक्स जान्दैन। ओके घटाउँछु मैले चाहिँ, घटाइसकेपछि 10 - 5 इक्वल्स टु यसको नेट, यसको एक्ज्याक्ट सेन्टिमिटर कति हो त, 5 सेन्टिमिटर राइट, बिकज यसको बिचमा यति छ भनेको। यहाँ पनि त्यही हुन्छ कि लाइक वी निड द भेलोसिटी अफ पोइन्ट, यसमा चाहिँ के छ, वी निड द भेलोसिटी बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड बी, ए र बीको भित्रको भेलोसिटी चाहियो भनेपछि अगाडिबाट आएको भेलोसिटी भनेको यु हो र पछाडि जाने बेलामा यहाँ पुगेको नयाँ भेलोसिटी भनेको भी हो। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त, मलाई बिचको मात्र एक्ज्याक्ट भेलोसिटी फाइन्ड गर्न पऱ्यो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ के गर्छु मैले, आई विल सबट्र्याक्ट देम एन्ड द्याट इज भी माइनस यु। यसको फेरि एक्जाम्पल दिन्छु एउटा अर्को। ल पोइन्ट एमा चाहिँ कति छ मेरो भेलोसिटी चाहिँ, पहिले मैले गेन गरिसकेको थिएँ कि 5 मिटर पर सेकेन्ड, इट वाज 5 मिटर पर सेकेन्ड। अब वाइल रिचिङ पोइन्ट बी द्याट भेलोसिटी हेज बिकम लाइक कति भनेको छ त, 20 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसको बिचमा चाहिँ मैले गेन गरेको चाहिँ एक्ज्याक्ट भेलोसिटी कति हो त, 5 भनेको इट वाज फ्रम प्रिभियस, 20 भनेको चाहिँ अब फाइनल गरेर गेन भएको, तर बिचमा एक्ज्याक्टली एड भएको र जुन चाहिँ आउनु पर्ने नेट भेलोसिटी कति हो त, 20 - 5। त्योभन्दा पनि बेसी बुझ्दैन भने त आफै पढ्ने, फेरि फर्केर हेरेँ फर्क्यो भने मलाई बुझ्छ। तर 20 - 5 इक्वल्स टु 15 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि अब अहिलेको लागि 20 इज भी एन्ड 5 इज यु, इट मिन्स द एक्ज्याक्ट नेट भेलोसिटी द्याट वाज 15 मिटर पर सेकेन्ड। यो भने के भयो त, भी माइनस यु भयो कि भएन, ओके। एन्ड द्याट इज द चेन्ज अफ भेलोसिटी इन साइन्स, त्यसलाई के भन्छ, चेन्ज अफ भेलोसिटी। अब चेन्ज अफ भेलोसिटी कति छ, भी माइनस यु छ ओभर टाइम टी। अब कति भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ त, यो भी माइनस यु कति टाइममा टी, एन्ड द्याट एक्ज्याक्ट भ्याल्यु इज नोन एज एक्सेलरेसन। अब एक्सेलरेसनबाट सिम्पल टर्म कहिलेकाहीँ चाहिँ इफ एक्सेलरेसन बिकम्स नेगेटिभ, कहिलेकाहीँ यसको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ भेलोसिटी ल ठिकै छ 15 मिटर पर सेकेन्डमा मुभ गरिरहेको कुरा चाहिँ एकदम कुदेर आइरहेको कुरा चाहिँ 81 ब्रेक लगायो भने चाहिँ घटेर आउँछ नि त, लो स्पिड। मानौँ भने चाहिँ यसको भेलोसिटी चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डमा झऱ्यो भने ब्रेक लगाउने बेलामा भेलोसिटी त घटिरहेको छ नि त। इफ भेलोसिटी इज डिक्रिजिङ
अब त्यो बेलामा त v स्मलर भयो u ग्रेटर भयो अब एक भ्यालु के हुन सक्छ नेगेटिभ आउन सक्छ नि त हो यस्तो नेगेटिभमा आएको a को भ्यालुलाई के भन्छौँ हामीले चाहिँ द्याट इज नोन एज रिटार्डेसन डिसेलरेसन भन्छ है त रिटार्डेसन एक्जाममा चाहिँ डिसेलरेसन भन्छ डिसेलरेसनको कुराहरू चाहिँ पनि हामीले बुझ्नु जसरी पनि आए पनि एउटै कुरा हो वाट इज द SI युनिट अफ रिटार्डेसन मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड बिकज रिटार्डेसन भनेको पनि एक्सेलरेसन नै हो ओके रिटार्डेसन इज नेगेटिभ एक्सेलरेसन रिटार्डेसन कतिखेर आउँछ when the velocity decreases definition मेटाइदिए सर भन्दाखेरि ठिकै छ you can copy it if you want but just go back for some time travel in time अब यसपछि हामीले एक्सेलरेसन रिटार्डेसनको बारेमा हेर्यौँ भेलोसिटी हामीले अरू हेर्न पर्ने कुनै टपिक छ कि छैन यसमा चाहिँ सर के बनाएको के छैन मेरो घरमा चाहिँ मैले चक्का बनाउनु लाग्यो कार बनाउँछु ओके अब हामीसँग के छ लेटेस्ट कन्सिडर के हामी कन्सिडर गरिरहेको छौँ हामी सोचिरहेको छौँ लेटेस्ट कन्सिडर हामीसँग चाहिँ दुईवटा एउटै बडी चाहिँ हो चाहिँ एउटै बडी छ लेटेस्ट कन्सिडर देयर इज वान बडी एन्ड द्याट बडी इज मुभिङ बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट्स ए एन्ड बी अब द्याट बडी इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट एबाट मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ इट हेज इनिसियल भेलोसिटी यु मिटर पर सेकेन्ड अनि मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ इट कभर्ड अ डिस्प्लेसमेन्ट अफ एस अप टु बी विदिन टाइम कति त टाइम टी सेकेन्ड ओके एस मिटर चाहिँ कति सेकेन्डमा ट्राभल गर्यो भने टी सेकेन्डमा अब ट्राभल गरिसकेपछि आफ्टर द्याट नाउ द फाइनल भेलोसिटी बिकेम v मिटर पर सेकेन्ड अब वाट इज द चेन्ज अफ भेलोसिटी ओभर देयर द्याट इज v माइनस यु इफ देयर इज चेन्ज अफ भेलोसिटी देन एउटा नयाँ टर्म निस्केर आउँछ त्यो टर्म भनेको के त एक्सेलरेसन एन्ड एक्सेलरेसनको भ्यालु कति हुन्छ a मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हामीसँग यति भ्यालु छ अब यति भ्यालु भइसकेपछि चाहिँ प्लिज लेट्स ट्राई कि हामी लेखौँ न त किन बनाएको भन्दाखेरि लास्टमा गएर भन्छु लेट्स अर सिम्पली लेट अस लेखौँ आरामले लेखौँ आरामले लेट अस कन्सिडर अ बडी मुभिङ फ्रम पोइन्ट A to B is having an initial velocity of u meter per second. So the initial कुरा भयो let us consider a body moving from point A to B is having an initial velocity of u meter per second. अब यो अब्जेक्टको मास कति भन्ला मास ठिकै छ एम केजी राखिदिनु न हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ कुनै ठिकै छ इफ वी विल निड मास देन वी विल कन्सिडर इट अब यसपछि यु मिटर पर सेकेन्ड यसमा चाहिँ इट कभर्स अ डिस्प्लेसमेन्ट अफ एस मिटर कति त इन टाइम टी सेकेन्ड्स अब त्यो मिटरलाई एम लेख्यो सेकेन्डलाई एन डिएस लेख्यो भन्दाखेरि ठिकै छ जसरी मिलाउँछ मिलाउँछ इट्स योर चोइस कि देयर इज नो कम्पल्सन फर एनिथिङ लाइक द्याट सिम्बल लेखे पनि हुन्छ फुल लेखे पनि हुन्छ टी सेकेन्ड्स अब देन इट गेन्स फाइनल भेलोसिटी कति गेन गर्छ त वाइ हो है त्यो चाहिँ velocity of v meter per second. Now the acceleration acceleration becomes a meter per second square or square second square भन्छ because मेरो बानी परिसकेको छ बिग्रेको बानी ओके हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ हामीले के कन्सिडर गर्यौँ त लेट अस कन्सिडर अ बडी moving from point A to B, A देखि B move गरिरहेको छ, is having an initial velocity of u meter per second. त्यसपछि it covers a displacement of s meter in time t, right? अब it gains a final velocity of v meter per second,
And now the final velocity with acceleration becomes a meter per square second or a meter per second square. If you want to copy them down, go back and pause the video and copy. अल्छीहरूलाई हुँदैन यो कुरा हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ त्यो कुरा म फिगर मात्रै बनाउँछु त सजिलो हुन्छ मलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मेटाइदिएको बिकज फिगरलाई मात्रै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि फिगर चाहिँ ठुलो बनाउँछु मैले यसरी त एउटै बडी हो त्यो चाहिँ के गरिरहेको छ मुभ गरिरहेको छ कताबाट कता योदेखि बीसम्म मुभ गर्ने बेलामा यस्तो के गर्छ टाइम 30 सेकेन्डमा चाहिँ अब जताबाट जुन बनाएन हुन्छ फेरि यहाँ फेरि मैलेपट्टि अघि टाइम बनाएको ठिकै छ सजिलो हुन्छ डिस्टेन्स एस कभर गरिरहेको छ कति टाइममा चाहिँ 30 सेकेन्डमा र यसको मास कति थियो एम केजी हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ नभए चाहिँदैन यसको एक्सेलरेसन कति थियो ए मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड इनिसियल भेलोसिटी यु मिटर पर सेकेन्ड फाइनल भेलोसिटी भी मिटर पर सेकेन्ड अरू पनि छुटेन होला अब यो गर्ने बेलामा त के भन्छ भने हामीसँग चाहिँ बडी मुभ गरिरहेको छ पोइन्ट एदेखि बीसम्म चाहिँ मुभ गर्ने बेलामा इट ह्याज सर्टेन लाइक भेलोसिटी स्पिड and time displacement some values over here some parameters भनौँ न मुभ गर्ने बेलामा सुरुमा हेरौँ त then according to the यो हामी 1 नम्बर लेखिरहेको छौँ सुरुमा है त 1 नम्बर किन लेखेको त्यो पनि भन्छु मैले थ्योरीमा मैले सुरुमा 1 नम्बर लेखिरहेको थिएँ according to the definition of acceleration अहिले चाहिँ म मेटाएर चाहिँ हटाएर acceleration definition के भन्छ त acceleration is the change of velocity right rate of change of velocity rate change of velocity को चाहिँ rate अब यसलाई चाहिँ अलिकति अरेन्ज गरौँ न त अरेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो के नयाँ कुरा बन्छ कि भनेर वी आर अरेन्जिङ अब टी लाई यतापट्टि लगाऊँ a मल्टिप्लाइड बाइ टी v माइनस u अब v मा फेरि के गरौँ u लाई हटाइदिउँ किन हटाएको त्यो पनि भन्छु मैले v equals to u plus a t भन्छ नि हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने यो किन निकालेको भनेपछि नाउ दिस इज कल्ड द फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन के भन्नु पर्यो यसमा चाहिँ दिस इज अल्सो नोन एज फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन मोसनमा चाहिँ हामीले कुनै इफ देयर इज लाइक इफ एनी अब्जेक्ट इज इन मोसन देन इट फलोज सम इक्वेसन यसले चाहिँ कुनै इक्वेसनहरू फलो गर्छ अरे कि त्यो इक्वेसन यदि फलो गर्ने इक्वेसनहरूमध्ये चाहिँ v इक्वल्स टु यु प्लस एटी भन्ने पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन हो द्याट इक्वेसन इज नम्बर 1 इक्वेसन हो कि इक्वेसन नम्बर 1 त्यही भएर 1 लेखेको मैले चाहिँ अब यसरी हामीसँग अरू लाइक रेस्ट देयर आर टु मोर इक्वेसन्स जुन चाहिँ के छ मोसनसँग रिलेटेड छ अब त्यो इक्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ वी विल स्टडी इन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेसन सो फर नाउ अहिले चाहिँ के गरौँ फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसनसँग पढौँ एन्ड प्लिज एभ्रीबडी copy them, memorize them. Bujena भने you can ask me, you know that well, right? Okay, have a nice time. Take care.